المصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعني يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربون إلى أرواح رسول الله أجمعين وأهل رسول الله أجمعين وأصحاب رسول الله أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح من ساداتنا آباء العلم ونرجوهم عليهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ونرجوهم عليهم أجمعين الله تعالى والشهر والرحمة والمغفرة والسرور والجنة ويعود علينا وعلى المسلمين إلى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم وولادهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ونرجوكم الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسرور والجنة ثم الفاتح على نبينا وحر الوضوح والرسوخ والدورة النصوح صلاة الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والوضوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عشر المسلمين والمسلمات سلام جماعة صلاة subuh Masjid Jami al-Ikhwan yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya terlambat kalau saya mengucapkan dengan aib dan kebaikan. Kepada Allah kepada yang doa wa khair. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum kita mulai pengajian pada
buat kita semua. Ya, yang namanya setiap masukan itu tentunya agar kita ke depan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dikatakan bahwasanya man ahabbaka nasahaka. Orang yang cinta kepada Anda, orang yang cinta kepada kalian, maka dia akan memberikan nasihat, ya, masukan, kritik, saran, tentunya dengan cara yang baik, ya. Man ahabbaka nasahaka. Siapa yang cinta kepada kalian, maka akan menasihati kalian, memberi masukan kepada kalian, tentunya masukan tersebut agar kita ke depannya lebih baik. Yang pertama, ulama-ulama Betawi dari dulu, ya, yang saya perhatikan di daerah-daerah Jakarta, kampung-kampung, itu setiap mau buka pengajiannya itu biasanya pertama baca sholawat dustur, pertama biasanya. Habis baca sholawat dustur biasanya itu pada ngambil berkah dari qasidah burdah. Qasidah burdah ini Imam Busiri yang biasanya dibaca di Al-Bibil Mustafa. Saya mungkin kita selama ini cuma baca ya Al-Bibil Mustafa dan qasidah. Kita nggak tahu artinya. Kita nggak tahu artinya, sehingga ketika ya Al-Bibil Mustafa dibacakan, yang lain lemes saya. Lemes banget. Udah itu masya Allah itu artinya. Itu masya Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan apa yang menjadi maksud kami. Sampaikan ya Allah apa yang menjadi maksud tujuan kami, hajat-hajat kami kabulkan ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan hajat kami, kabulkan hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kedermawanan-Nya. Kalau kita baca itu doa. Itu doa. Makanya ulama-ulama tuh masya Allah sebelum mulai aja kita diminta sama Allah agar di majelis ini hajat kita semua dikabulin, dosa kita semua diampuni. Kita bisa ya. Saya perhatikan ketika dibacakan ya Rabbi bil Mustafa oleh yang guru-guru itu, diem aja, mesti semangat bacanya. Ya, kita kadang-kadang pengen doa kabul, pengen dosa diampunin, tapi ketika doa dibacain, diem semua. Nggak ada yang mengangkat suara. Dalam qasidah muda itu masya Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, burdah itu kurang lebih tidak banyak 160 bait. 160 bait itu yang dibaca cuma beberapa bait doang. Ya, cuma beberapa bait doang. Itu dikatakan bahwasanya kalau orang dia ada hajat, punya hajat itu penting banget, pengen agar Allah Subhanahu wa taala kabulin itu hajat, maka hendaknya dia baca qasidah burdah sekali duduk. Ya, 160 bait. Itu kalau dibaca qasidah burdah 160 bait kurang lebih 1 jam. Itu kata ulama dikatakan bahwasanya itu sangat mujarrad, ya, untuk apa? Untuk agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya minta ketika dibacakan ya Rabbi bil Mustafa, sautin dengan semangat. Jawab dengan semangat. Ya, agar apa? Agar hajat kita dikabulin sama Allah, dosa kita diampuni sama Allah. Sambil diresepin nanti, ya Allah, wahai Allah, bil Mustafa, dengan keberkahan Al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami, keinginan kami, doa kami kabulkan ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Zat yang maha luas kemuliaannya, maha luas kedermawanannya. Ini jadi jangan dibaca. Jangan dibaca. Itu yang pertama. Mudah-mudahan insyaallah besok kalau gurunya baca ya Rabbi Mustafa disawat dengan semangat, insyaallah hajat kita kabul,
dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diem aja. Ya. Yang kedua, ini kita Masya Allah, saya itu kalau melihat majelis-majelis, ini beberapa majelis terutama di daerah Jakarta Selatan, itu ada beberapa guru kami yang mengisi di situ. Itu majelis itu rata-rata yang itu nek gurunya ini jamaah semua. Depannya paling semeter depannya penuh sampai belakang. Dipenuhin depannya malah belakang kosong. Kalau dibalik depannya kosong, belakangnya penuh. Nah ini catatan buat kita nih. Ya, kalau kita betul serius mau hadir ngaji, duduk di depan. Sehingga apa yang guru sampaikan itu jelas. Guru ngomong apa jelas, ya. Guru menjelaskan apa, kita jadi tahu dan mau ngantuk juga malu depan guru. Kalau belakang nggak ketahuan ngantuk nih, jadi nggak ketahuan gitu. Coba kalau depan guru, mau ngantuk malu, mau nguap malu, ya. Jadi gitu. Jadi penuhin depannya belakang kosong, lalu terbalik. Jauh banget. Depannya kosong, belakangnya penuh, ya. Dan mengisi yang terdepan itu merupakan salah satu tanda semangat kita atau keseriusan kita mau ngaji. Kita mau ngaji, serius enggak? Semangat enggak? Duduk paling depan. Ini duduk paling depan, jangan jauh-jauh. Apalagi yang dibahas masalah Al-Quran. Kalau bahas masalah Al-Quran, kita kan harus lihat mulut guru kita kayak gimana. Mulut guru itu dalam membacakan makhrajul huruf gimana? Harus kelihatan. Jangan sampai duduk paling belakang, ya ngantuk juga kan. Guru menjelaskan enggak ngeh ngomong apaan tadi ya? Ini baca apa tadi ya? Enggak jelas, enggak jelas. Sehingga nanti apa? Sama. Enggak bisa mendapatkan apa yang harus didapatkan dengan benar. Ya baca Quran tuh. Kalau ngaji Quran itu mesti talaqi dan musyafah. Yang namanya talaqi itu face to face, berhadapan. Ini guru, depannya murid, nggak ada jarak kurang dari 1 meter. Kenapa? Sebab itu murid harus baca yang benar sehingga gurunya dengar dengan baik, dan guru baca yang benar sehingga mencontohkan dengan baik, muridnya bisa kan? Itu. Ini kita takut kita semua. Ya agar besok yang di depan yang belakang kosong ini. Jangan takutan kebagian makanan, bagian misalnya. Ya, bagian. Mohon maaf, saya kalau ngomong langsung aja dah, to the point aja. Kok kenapa? Buat kebaikan kita semua. Mau apa? Kita hadir ngaji, duduk paling belakang, apalagi yang penting gua hadir. Tapi ulangi, nggak bawa apa-apa. Itu guru-guru kami, ya paling menekankan kalau kan kita hadir majelis jangan keluar kecuali bawa faedah, bawa ilmu. Ya, memang betul duduknya ini dapat pahala, tapi kalau keluar kita bawa ilmu lebih luar biasa. Ibarat mancing bukan sekedar menyalurkan hobi, tapi mancing dapat ikan. Kadang-kadang orang mancing berjam-jam kan, dia nggak dapat ikan nggak apa-apa. Nah tapi ini mancing dapat ikan. Berburu binatang dapat itu binatang jangan pulang dengan tangan kosong, jangan pulang dengan tangan hampa. Jadi itu kira-kira catatan buat kita semua. Yang perlu diperbaiki. Ini sampai kapan kita mau begitu? Sampai kapan kita mau begitu? Apa kita perhatikan begitu semua diterapkan. Kalau kita begini terus, nggak ada yang ngingetin, nggak ada perubahan. Hari ini kita di majelis ilmu cuma sekedar duduk aja, wala keluar dari masjid ini bawa sesuatu. Ayo tunjukin diri kita semua, kalau kita hadir di majelis, di masjid ini punya semangat, duduk paling depan. Ketika kau sudah dibacakan ya Rabbi Mustafa SAW dengan semangat, gitu. Umat Islam harus dudukin semangat. Kata
Jadi seperti itu. Baik, insyaallah mudah-mudahan menjadi catatan buat kita semua, ya, sehingga insyaallah itu bisa membuat kita ya, lebih baik lagi. Insyaallah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan yang pelajaran kita tentang tahsinul tilawah. Ada sebuah kitab, ya, beberapa kitab sebetulnya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang tajwid, ya, tajwid khusus surah Al-Fatihah. Ini tajwid khusus membahas tajwid tentang surah Al-Fatihah. Maka insyaallah mulai dari hari ini ke depan kita akan tahsin, memperbaiki cara baca Al-Quran kita, ya, dari juz 30 dah, dari belakang, dari depan, dari belakang, dimulai dari nanti Anas insyaallah. Tapi yang paling penting sekarang apa? Fatihah dulu. Karena Fatihah itu adalah ruknun min arkanis shalah. Rukun daripada rukun-rukun salat. Ini kata Nabi Muhammad SAW, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. La salata liman la fatihata lahu. Ya, la salata liman la fatihata lahu. Kata Nabi, enggak sah salatnya seseorang apabila dia enggak membaca surah Al-Fatihah. Nah, penjelasan ini diperluas oleh para ulama. Kalau betul-betul orang itu sholat nggak baca Fatihah, maka sholatnya nggak sah. Kecuali nanti ada beberapa masalah, ada beberapa perincian yang mana seseorang itu dia nggak baca dibaca Fatihah, cuma Fatihahnya nggak sempurna. Ya, nanti ada itu perinciannya dalam ilmu fikih luas, masya Allah. Yang sekarang kita fokus masalah Fatihah. Kalau orang dalam sholat dia nggak baca Fatihah, dia sholat, ya, jamaah menjadi imam dan umpamanya nih. Di sholat yang sir, yang nggak kedengeran, atau di sholat munfarid dia nggak baca Fatihah, betul-betul Fatihah itu ditinggalkan dan dibaca, nggak sah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama memperluas penjelasan ini, dibaca Fatihah, tapi ketika dia membaca Fatihah, dia membaca Fatihahnya ada sebuah kesalahan, yang mana kesalahan ini aku disebutkan Allah menjadi kesalahan besar, ya, kesalahan yang dapat merubah makna, merubah arti daripada surah Fatihah. Di Fatihah dia baca, tapi ada kesalahan dalam membaca Fatihah, sama sholatnya juga nggak sah. Jadi ada dua, ya. Yang pertama, betul-betul dia nggak baca Fatihah, tinggal di Fatihah, nggak baca Fatihah dalam sholat. Yang kedua, dia baca Fatihah dalam sholat, tapi ada kesalahan. Ada kesalahan yang mana kesalahan itu dapat merubah makna atau arti daripada surah Al-Fatihah. Ya, yang dua model kayak begini, nah, sholat ini nggak sah, dan sholat orang yang di belakang juga nggak sah. Jadi kalau dia berjamaah dia jadi imam, nggak sah itu sholat. Makanya ini Fatihah ini sangat urgen, sangat penting untuk kita perbaiki. Makanya di sini insyaallah, ya, akan baca sebuah nazam yang menjelaskan tentang tajwid surah Al-Fatihah, yang judulnya yang nazam ini bernama At-Tanbihatul Wadihah li tilawati surah Al-Fatihah. Ya, At-Tanbihatul Wadihah, ya, li tilawati surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya At-Tanbihatul Wadihah, ya, peringatan yang jelas, ya, peringatan yang jelas, ya, dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi harus kita tahu, ya, apa aja tuh rambu-rambu, ya, aturan-aturan, hukum-hukum tajwid dalam membaca surah Al-Fatihah. Jangan dianggap Fatihah gampang, dari kecil udah apa, dari kecil udah apa, antar dulu. Setiap sesuatu itu ada ilmunya. Kalau ada orang bilang begini, Fatihah ada dari kecil udah apa, maka jajalin, antar dulu. Maka itu ada ilmunya. Sholat dari kecil udah ngeliat orang-orang pada sholat kayak gitu juga aja kan, antar dulu. Sholat itu ada ilmu. Wudu juga, wudu kan gitu doang kan, ya, buka tangan, kepala, kaki,
semua sesuatu ada ilmunya. Ya, semua sesuatu ada ilmunya. Nggak cukup dengan melihat, harus dengar penjelasan dari guru. Ya, harus ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan, ya nantinya rusak. Ya, amal ibadah ini karena kita wudu cuma sekedar basahin air ke anggota badan tertentu. Coba sholat cuma sekedar gerakan-gerakan doang tanpa tahu mana syarat, mana rukun, mana sunnah. Begitu juga Fatihah. Ya, begitu juga Fatihah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala radhiyallahu anhu ahmadu man isbagha lil insani min fadlihi tilawati al-Qur'an musalliyan 'ala an-nabiy wal ali khairul murattilin wa khairul tali wa ba'du khudh man nazman lidubq al-Fatihah ahkamuha bayyinatun wa wadihah a'ni bil ahkam bil tilawah khudh lafdhaha mawrusatan qira'ah idh wajibun qalu min al-a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani la siyama fatihatal ayati fal-lahnu fiha yubtilus salati. Ya, di sini dijelaskan wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani. Wajib hukumnya bagi setiap orang, ya, individu setiap orang, individu kita masing-masing satu-satu, ma'rifatul ada'i lil Qur'ani, mengetahui bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. La siyama fatihatal ayati, khususnya terlebih utama membaca surah Al-Fatihah. Fallahu fiha yubtilus salat. Karena apa? Karena kesalahan pada saat membaca surah Al-Fatihah itu dapat membatalkan sholat. Ya, sekali lagi, kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah dapat membatalkan sholat. Kalau dia jadi imam, sholatnya dia batal, yang dimakmumin juga batal. Makanya penting. Kalau dia sholat munfarid, baca Fatihah salah, ya batal. Ya batal. Ya. Al-Baqir pernah menjelaskan sekali lagi, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada berapa? Dua. Yang pertama disebut dengan al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Nah, kesalahan kecil ini contohnya apa? Contohnya adalah memanjangkan bacaan dari kadar yang seharusnya, dari ukuran yang seharusnya. Sebagai contoh, mad asli atau mad tabi'i itu wajib dibaca 2 harokat. Maka seorang yang membaca mad asli atau mad tabi'i lebih dari 2 harokat, maka itu tergolong al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Dia nggak berubah makna, cuma memanjangkan yang lebih panjang. Harusnya dibaca 2 harokat, dibaca jadi 4 atau 6 harokat. Nah, al-lahnul khafi, kesalahan kecil ini kata ulama, ini nggak membatalkan sholat. Ya, istilahnya dikasih dispensasi. Ya, dikasih dispensasi. Contoh kecilnya begini. Kan kalau kita baca basmalah itu bismillah, kan itu kan ayat Fatihah. Muslim kan baca bismillah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada kalimat Allah, billah, lah itu lah harusnya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Terus Rahman, mim itu harus dibaca berapa? 2 harokat. Lalu Rahim ini maknanya disukun. Ikhtiar nih, boleh memilih, boleh dibaca 2, 4 atau 6. Yang paling penting pada bacaan Bismillah dan
Billah dan Rahman. Itu wajib dibaca berapa? 2 harokat. Sehingga kalau dibacakan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan bacaan insya Allah yang paling benar. Kenapa? Karena membaca Bismillah 2 harokat, Rahman 2 harokat. Tetapi kalau ada orang dia membaca lebih dari kadarnya 2 harokat, lebih dari 2 harokat, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Kenapa? Dipanjangin itu bacaan Bismillah lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebuah kesalahan kecil. Terus gimana? Kalau ada imam punya kebiasaan kayak begitu, ya, membaca maqam ini yang harus 2 harokat dibaca lebih dari 2 harokat, nah itu nggak jadi masalah. Masih dimaafkan dan ikut kepada imam tersebut masih diperbolehkan. Kenapa? Karena ranahnya masih kesalahan kecil. Beda lagi kalau kesalahan besar, Allah menjadi, nah itu sih udah batal. Kalau ada imam yang kebiasaan Allah menjadi melakukan kesalahan besar dalam membaca surah Al-Fatihah, oh nggak sah sholat. Contohnya apa? Kesalahan besar dia dalam membaca surah Al-Fatihah, mengganti hurufnya diganti, mengganti huruf, dan ini yang paling sering terjadi. Ya, contohnya apa? Misalnya pada kata-kata dhali, pada kata walau dhali, huruf dhal diganti dengan huruf dal. Harus membaca dho dengan menempelkan lidah kita ke atas. Walau dho. Misalkan gitu. Lidah kita sisi tepi lidah, hafatul lisan, tepi lidah kita, pinggir lidah kita ditempelin ke ya gusi gigi atas. Ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi untuk ini dia tidak. Jadi do, walad do ini kan farqun kabir. Bedanya sangat besar. Kalau ada imam yang mengganti huruf dhad pada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin diganti. Contohnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau jelas kedengaran batal sholat itu. Yang jemaahnya pun juga batal. Makanya hati-hati, jangan sampai ada imam huruf dhad dibaca dal. Itu kan termasuk ibdalul khauf, mengganti huruf pada Fatihah, bisa batal sholat. Bisa atau dia nggak bisa dia merubah huruf ghair ya dengan huruf g, ghairil, bukan ghairil tapi ghairil pakai g, ghairil. Itu tuh parah banget masalahnya, mengganti huruf ghair dengan huruf G alfabet. Jadi baca ghairil. Nah itu mah udah fatal itu. Termasuk kesalahan yang fatal. Kalau ada imam kayak gitu, imamnya batal, makmumnya batal. Makanya harus perhatikan itu. Dia harus perhatikan. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan, kalau kesalahan-kesalahan yang masih dalam kategori kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan ringan, itu masih boleh. Tapi kalau itu masuk Allah menjadi kesalahan-kesalahan berat, kesalahan-kesalahan besar, nah ini yang harus diwaspadai. Gitu. Ya. Hakata. Dan di sini disebutkan yang pertama tentang isti'adzah, ya, tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya,
membaca isti'adzah di sini dalam sholat hukumnya sunnah. Dan Al-Baqir sudah pernah menjelaskan ada beberapa contoh kalimat ta'awudz atau isti'adzah. Ada yang mengatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan juga ada yang mengatakan apa? Membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Jadi ada beberapa bentuk lafaz atau bacaan ta'awudz atau isti'adzah. Tapi yang ma'ruf, yang terkenal kita baca ini gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi juga ada yang baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya. Al-Baqir pernah lihat rekaman salah satu imam di Masjid Nabawi. Namanya Syekh Ali Al-Hudzaifi. Ya hafizahullah. Itu kan mic di Masjid Nabawi itu sensitif. Artinya jarak jauh suara pelan tetap kedengaran. Itu setelah beliau baca doa iftitah, sebelum baca basmalah, beliau bacanya bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi bacanya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh, enggak jadi masalah. Ya. Ya, baca ta'awudz hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apa? Sunnah baca ta'awudz pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat tuh kita baca ta'awudz, baca a'udzu. Kalau rakaat pertama, kapan kita baca ta'awudz? Kapan? Setelah doa iftitah. Pada rakaat pertama kita baca ta'awudz setelah doa iftitah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis itu baru basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, baru Fatihah. Itu pada rakaat pertama. Nah, pada rakaat selanjutnya habis kita diri dari salam kedua, dari sujud kedua, ya kita diri Allahu Akbar. Sebelum baca basmalah, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya disunnahkan baca ta'awudz itu setiap rakaat, tapi ada juga ulama yang mengatakan dicukupkan, cukup baca ta'awudz itu pada rakaat pertama aja. Jadi kalau kita udah baca ta'awudz pada rakaat pertama, maka di rakaat selanjutnya ya tidak disunnahkan lagi baca ta'awudz. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Mau baca ta'awudz pada setiap rakaat boleh, mau baca ta'awudz pada rakaat pertama, ya rakaat selanjutnya enggak baca ta'awudz lagi juga enggak jadi masalah. Mana dalilnya kita suruh baca ta'awudz? Ya pada saat baca Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Fa-idza qara'tal Qur'an, maka apabila kalian membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah minasy syaithanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya dibacanya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya. Jadi sunnahkan dalam sholat maupun ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat disunnahkan membaca ta'awudz. Ya. Yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan bacaan ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an. Beda dengan basmalah, beda dengan bismillah. Bismillah ayat Al-Qur'an. Ya, bismillah ayat Al-Qur'an. Ya, ada dua basmalah dalam Al-Quran. Di mana aja? Yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua surah apa kalau masalah surah Sabat.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyebutan Al-Quran, penyebutan basmalah dalam Al-Quran itu berapa kali? Dua kali. Yang pertama pada surah Al-Fatihah, yang kedua kalau nggak salah surah Saba itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat siapa? Suratnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngirim surat kepada siapa? Ratu Saba. Siapa Ratu Saba? Balqis. Ada yang bilang Balqis, ada yang bilang Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayang. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW ketika mengirimkan surat-surat kepada raja-raja di zaman Nabi, ngajak raja-raja yang ada pada situasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, jadi kalau ta'awudz itu apa? Bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau basmalah, Bismillah, itu ayat Al-Quran. Dua-duanya disunnahkan dibaca saat membaca Al-Quran, kecuali basmalah, nggak boleh dibaca pada saat membaca surah At-Taubah, surah Taubah, surah Barokah, surah 9. Jadi kalau kita baca Quran itu surah 9, surah Taubah, di permulaan ayat jangan kita baca basmalah. Di ulama di situ mengharamkan membaca basmalah pada awal surah Barokah. Pada awal surah Barokah. Enggak boleh tuh. Langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barokah. Gitu. Jadi enggak usah pakai basmalah. Lalu gimana? Di tengah ayat ini. Itu udah baca nih permulaan surah At-Taubah. Permulaan surah At-Taubah kita udah baca. Kita sekarang mau lanjutin di tengah-tengah. Dari situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya makruh membaca basmalah di tengah surah Barokah atau surah At-Taubah. Pertama bilang makruh. Yang kedua bilang apa? Tetap disunnahkan baca basmalah di tengah surah At-Taubah. Jadi gitu. Tapi kalau di awal surah At-Taubah, di awal surah Barokah, ulama sepakat hukumnya apa? Haram. Nggak boleh dimulai dengan membaca basmalah. Beda saat di tengah ada yang bilang makruh, ada yang bilang tetap sunnah. Itu kembali lagi kita mau milih yang mana? Kita mau milih yang mana? Saya pernah ngaji waktu itu di ada Ustaz Munawwir namanya itu beliau begini. Kalau saya disuruh milih, beliau kayak gini. Saya milih tetap baca basmalah Bismillah di tengah surah Barokah. Tetap memilih, berarti beliau memilih pandangan yang tetap disunnahkan membaca basmalah. Agar apa? Agar tidak luput dari pahala membaca basmalah. Karena Bismillah sendiri dibaca itu apa? Kita bisa mendapatkan pahala. Bahkan para ulama itu ada yang membahas mengenai khasiat baca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditulis sekian, khasiatnya ini. Ditulis di kertas sekian puluh kali, sekian ratus kali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, itu ada khasiatnya. Basmalah dibaca sekian kali, ada khasiat. Ini dibahas oleh para ulama. Percaya nggak? Kita harus percaya. Karena apa? Karena yang dibaca ini udah jelas kalimat Allah, kalimat thayyibah, nama Allah, nama Tuhan kita. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Itu dahsyatnya basmalah. Orang dulu aja baca Bismillah bisa jalan di atas air. Kalau kita dia jalan di atas air, lagi banjir. Orang dulu baca Bismillah
bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itulah faedah, ya, khasiat daripada basmalah. Baiklah, para jamaah sekalian, ya karena waktu juga nih memungkinkan. Jadi intinya itu, ya tadi tolong kalau besok ngaji siapapun gurunya, maju ke depan. Ya, dan kalau baca ya Rabbi Musola, saur dengan suara yang semangat agar hajat kita dikabulin, dosa kita diampuni. Ya, dan kalau ngaji dengerin yang baik agar kita pulang dari sini bawa ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengajian tentang Al-Quran. Ini penting nih. Ya, jadi saya mohon besok maju ke depan biar kelihatan nih. Bacanya kayak gimana? Sebab kita mau bahas tentang apa? Tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Jangan sampai kita, mohon maaf, udah umur segini, pas kita belajar ternyata dia salah, ternyata bacaan Fatihah selama ini nggak benar. Apa kata nyesel itu? Kemana aja selama ini? Ini kemana ya? Dari sholat kita yang kita laksanakan puluhan tahun itu gimana? Allahu a'lam bishawab. Kalau lihat dari sisi zahir, dari sisi ilmu, kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya, kalau lihat dari sisi zahir, sisi ilmu, kita lihat nih, sisi ilmu, Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Tapi kita nggak tahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah karim, Allah Maha Dermawan. Ya, bahkan ada riwayat orang kagak pernah ibadah aja yang masuk surga. Ya, itu sisi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Gitu. Oke, tapi tetap kita harus ikhtiar dari sisi syariat. Pelajari ilmu kayak gimana? Kalau udah pelajari, laksanain. Kalau udah laksanain masih ada kurang-kurangnya, Allah karim, Allah Maha Dermawan. Allah yang Maha menyempurnakan amalan kita semua. Jadi ikhtiar dari sisi syariat, belajar yang benar. Kalaupun ada kurang-kurang dari sisi pengamalan, minta ampun sama Allah. Ya Allah, mohon maaf kalau ada kurang nih. Tolong yang kurang ya Allah, sempurnakan semua. Hal kita seperti itu. Ya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala qadha ashrafna wa tub 'alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-'awrati wa amin ar-raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhil mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan anna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahja bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi 'inda al-habbi wa alihi wa sahbihi idada qasfi suhbi wal